खबर खास ਦੇ साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं गगनदीप कौर कि पंजाब दे विच बदलाखोरी की सियासत की जा रही है। केस दे लई बरगाड़ी बेअदबी मामले की जांच कर रहे कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है। अजिहे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो रिपोर्ट हाले तक जनतक की नहीं गई है उस रिपोर्ट को आधार बनाया जा रहा है। उस ही रिपोर्ट को आधार बना के एक अंग्रेजी अखबार ने जो दावा किया वो सीधे तौर पर अकाली भाजपा सरकार ते हमला सी। हालांकि बाद विच अखबार ने अपनी गलती मन्नी, माफ़ी भी मंगी, पर इस पूरे मामले ने विरोधियों के वलों सरकार ते लगाए जा रहे इल्जामां ते मोहर लगा दी है। तो इसे ते आधारित है अज की साडी खास पेशकश बेअदबी, कमीशन ते बदलाखोरी। अकाली भाजपा सरकार के वलों बरगाड़ी मामले की जांच के लिए जिस SIT का गठन किया गया सी उसे दी अगवाई कर रहे हैं DIG रणबीर सिंह खट्टरा, जिन्हों ने चिट्ठी के राही एक अंग्रेजी अखबार के दावे को निराधार यानी कि बेबुनियाद करार दिता है। तो इससे माफ़ी मंगते हुए अखबार ने अपनी गलती भी मनी, पर सवाल यही कि इस रिपोर्ट के जरिए पिछली सरकार के अक्स नूं खराब करने की कोशिश तो नहीं किते हो रही। मैं ये गल साफ करना चाहना कि क्रैक्ड केस्ड ड्यूरिंग SAD term but stopped from nabbing deramen, SIT had told रणजीत पैनल। टाइटल हिट छपी खबर बेबुनियाद ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। मैं कदे भी किसी कमीशन के सामने बयान नहीं देता कि पिछली सरकार ने मैनू केस नू हल नहीं करन दिता। बतौर SIT प्रमुख मैनू पिछली सरकार ਅਤੇ मार्च 2017 तो बाद मौजूदा सरकार का पूरा सहयोग मिले, जिस करके ही SIT बेअदबी मामलों को हल कर सकी है, जिसने सिख भाईचारे ਅਤੇ पंजाबियों दी भावनावां नाल खिलवाड़ किया। ये मजबून है बरगाड़ी बेअदबी कांड की जांच लई पिछली अकाली भाजपा सरकार वालों बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT के चीफ रणबीर खट्टड़ा वालों एक अंग्रेजी अखबार के एडिटर को लिखे पत्र दा पत्र 2 अगस्त को अखबार विच सरकारी सूत्रां के हवाले नाल छपी खबर ते सवाल तो चौकी रहा, नाल ही इशारा कर रहा कि किते जांच लई बने रणजीत कमीशन की आड़ विच विरोधियों को बदनाम करन दी सियासी खेड तो नहीं खेडी जा रही। खबर विच दावा किया गया सी कि खट्टड़ा ने रणजीत कमीशन के सामने ये बयान दिता कि केस हल करने के बावजूद पिछली सरकार ने उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तो रोकया, पर हुण इस पत्र ने इस मामले नूं नवां मोड़ दे दिता है। सवाल हुण इसलिए वड्डा हो जाता है क्योंकि इस पत्र तो बाद खुद अखबार ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की अते जांच तो बाद बकायदा क्लैरिफिकेशन छाप के अपनी ही सरकारी सूत्रां दे हवाले नाल छापी गई खबर नूं गलत करार दे दिता। अखबार ने लिखा कि साडे वालों 2 अगस्त नूं छापी खबर क्रैक्ड केस ड्यूरिंग SAD term but stopped from nabbing deramen, SIT had told रणजीत पैनल दे रिस्पॉन्स विच साडी वीरवार नूं मुड़ कीती गई जांच विच सामने आया है कि खट्टड़ा ने अजिहा कोई भी लिखित या जुबानी बयान रणजीत कमीशन नूं नहीं दिता। असी इस गलती ते अफसोस जाहिर करते हैं। जस्टिस रणजीत कमीशन सरकार वालों पंजाब विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दीआं बेअदबी दीआं घटनावां दी जांच लई बनाया गया अते इस दी रिपोर्ट नूं सरकार जल्द ही विधान सभा विच पेश करने की गल भी कह चुकी है, पर उस तो पहला ही खट्टड़ा दे पत्तर अते अखबार दे क्लैरिफिकेशन ने रिपोर्ट की भरोसेयोग्यता ते सवाल खड़े कर दिते ने। सवाल ये कि आखिर अखबार वालों छापी गई इस रिपोर्ट का सरकारी सूत्र या आधार की है। किस आधार ते जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट विच अजिहे बयान दर्ज किए गए ने कि इसका मकसद किते सिर्फ पिछली अकाली भाजपा सरकार के अक्स नूं जांच के नाम ते खराब करना तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। इस पूरे मामले ते की कहना है रणबीर सिंह खट्टड़ा दा ते उन्हां दे नाल खास होते गलबात की साडे सहयोगी दलजीत सिंह ने। बड़ा बयान छपया है कि पिछली सरकार ने ਜਿਹੜੇ बरगाड़ी मामले ਦੇ ਰੋਪੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ? देखो आया बरगाड़ी ਜਿਹੜਾ बुरजवार ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ बरगाड़ी मल के गुरु सर भगत आ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਮੁਤਲਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2015 ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਟ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਲਗਭਗ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਗਾ ਦੀ 2011 ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੈਕਅਪ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਥਰੂ ਅਵਰ DGP ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰਸ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਚੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਿਖੇ, ਔਰ 11-12 ਰਾਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 15 ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਖੰਡਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਗਰੈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 2.5-3 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ DIG ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਏ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰ, ਜੋ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਰਾਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨ ਵਿਊ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਪਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ, ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਆਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋर्ट ਹਾਲੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੈਫੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਔਰ ਕਰਨੀ ਭਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਂਗਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨਾਲ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਇੰਨੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਗਿਣੀ ਮਿਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਏਜੀ ਖੱਟੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮੀ ਅਖਬਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਾਸਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਲਮ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਂਗਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ BJP ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ। ऐसा है, जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन बेसिकली सरकारिया कमीशन है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਪਣਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਤੇ BJP ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ऐसा है, कल अकाली दल ने कहा कि ਇਹਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, CBI ਕਰੇ, ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਅਗਰ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਰਗਾੜੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਚੱਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਫੋਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਬਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਨ? ਰਾਈਟ ਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਹੈ, ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਧੂ ਪੱਟੀ ਦਾ MLA, ਰਾਈਟ ਮੈਨ ਟੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਜੀਰਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਾਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਝੁਲਸ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ।